we will discuss linear programming problem. The maximum value of z is equal to x plus y subject to x plus 2y less than or equal to 70 and 2x plus y less than or equal to 95, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 is. So we have four options as usual. So let us solve this. We have to find the maximum value of z is equal to x plus y. We will consider this constraints, that is given equations x plus 2y less than or equal to 70 and 2x plus y less than or equal to 95. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಗ 3x plus 3y is less than or equal to 165 ಬರುತ್ತೆ. We will divide this equation by 3 so that we get x plus y less than or equal to 3 5 15 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಬರುತ್ತೆ. So it is 55. So x plus y is less than or equal to 55. So this is nothing but given z. ನೋಡಿ z is equal to x plus y. So this is less than or equal to 55 means the maximum value of z is 55, which is in option 3. So we considered the given constraints, we have added the equation, so we got x plus y less than or equal to 55, that is maximum value of x plus y is 55, which is in option 3. Next, if x plus y is less than or equal to 2, x is greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, the point at which the maximum value of 3x plus 2y attained will be. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the maximum value of 3x plus 2y ಯಾವಾಗ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ 0 2 0 0 2 0 ಮತ್ತೆ 1/2 1/2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 2 ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 3x plus 2y ನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ 0 plus 2 into 2 which is equal to 4 ಆಯಿತು. ಅದೇ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 0 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಸೊ 0 4 ಅಲ್ಲಿ 4 ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 0 ಕೊಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 into 2 plus 2 into 0 which is equal to 6 and ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ 3 into 1/2 plus 2 into 1/2. So here I have 3/2 plus 1, that is 2 plus 3 5/2. So among these four values maximum is 6. Therefore the maximum value is attained will be 2 0, that is when you have x equals 2 and y equals 0 we get the maximum value. Also x plus y is less than or equal to 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 0 is clearly less than or equal to 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಸಿ ಇ ಟಿ 14 ನಲ್ಲಿ. So the value of 3x plus 2y at 2 0 is maximum anta helide hint. So substitute the values and check at which point the given value is, the given equation is maximum. The graph is also here 0 2 2 0. ಇಲ್ಲಿ x plus y less than or equal to 2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, so that is x by 2 plus y by 2 less than or equal to 1. So this is the graph of this x plus y less than or equal to 2.
The shaded region shown in the figure is given by the inequation. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 0 14 5 0 19 and 14 19 14 0 14 and 5 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನು x minus 5 x minus y less than or equal to 5 ಒಂದಿದೆ, x minus 5 greater than or equal to 5, x minus 5 greater than or equal to 5, x minus 5 greater than or equal to 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 5ಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ x minus y less than or equal to 5 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x minus y greater than or equal to 5, ಇದು greater than or equal to 5, ಇದು greater than or equal to 5 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 14x plus 5y greater than or equal to 70 ಇಲ್ಲಿದೆ. y less than or equal to 14 ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ y is greater than or equal to 14 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೈನು 14 ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲೂ 14 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 14 ಇರೋದ್ರಿಂದ y must be less than or equal to 14. y must be less than or equal to 14. ಇಲ್ಲೂ ಸರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಲೈನು 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ x minus y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 14x plus 5y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಅನ್ನೋದು 14x plus 5y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 17 ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ವೈಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 plus 0 greater than or equal to 70 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ x minus y ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 minus 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3ನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು x minus y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ನಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ 0 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. 0 0 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 70 ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ represented by option 1 here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CET 2018 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಎನ್ LPP ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x plus 9y ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ z ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಆಟ್. ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಅಂದರೆ 0 20 5 15 5 5 ಆ್ಯಂಡ್ 0 10 ಇದೇನಿದೆ, ದೀಸ್ 4 ಆರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x plus 9y ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ z ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ನೌ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಚ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x plus 9y ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ 5 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ 3 into 5 plus 9 into 5 that is 15, ಇಲ್ಲಿ 45 which is equal to 60. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 0 plus 9 into 10 which is 90. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ 0 plus 9 into 20 that is 180. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ 3 into 15 ಪ್ಲಸ್ 15 into 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 15 into 3 45 ಪ್ಲಸ್ 15 into 15 ಅಂದರೆ 225. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 4 15 15 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನೋಡಿ 5 5 ಕೊಟ್ಟಾಗ 60 ಬಂದಿದೆ.
Among these 60, 90, 180 and 225 plus 45 ನಲ್ಲಿ 60 is the minimum. So minimum occurs at 5. So you can conclude that the minimum of z is equal to 3x plus 9y occurs at option A. That is here z is equal to f of xy which is equal to 3x plus 9y. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 60 180 ಇನ್ನೊಂದು 180 ಮತ್ತು 90. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 9 into 20 is 180. 15 ಕೊಟ್ಟಾಗ 180 ಮತ್ತು ಬಂತು. 3 into 15 plus have 9 into 15. ಸೊ ನಾನು 15 into 9 into 15 ಆವಾಗಲೇ 15 into 15 ತಗೊಂಡು 225 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು 45 plus 15 into 9 that is 135. Here I have 180 again. So this is also maximum. Maximum occurs at 2 points whereas minimum occurs at 60. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 225 ಬಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು option A which is 5. So Z minimum equals 60 at the point 5, 5. Next one, the previous year question. For the LPP, maximize Z is equal to x plus 4y subject to constraints x plus 2y less than or equal to 2, x plus 2y greater than or equal to 8, x comma y greater than or equal to 0. Z maximum 4, Z maximum 8 ಅಥವಾ Z maximum 16 has no feasible solution ಅಂತ question ಇದೆ. So let us observe the constraints. ಈ constraints ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿ. x plus 2y less than or equal to 2 ಅಂತ one condition, x plus 2y greater than or equal to 8. Is it possible? ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗಬೇಕು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ x and y must be greater than 0. So this is not possible, hence we can conclude that has no feasible solution. It has no feasible solution. That is x plus 2y less than or equal to 2 and x plus 2y greater than or equal to 8 is a contradiction. Therefore no feasible solution exists. Which of the following is false? ಯಾವುದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ 4ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. In an LPP, the objective function is always linear. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. x plus z is equal to say x plus y ಅಥವಾ I can say z equals ax plus by ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು LPP ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is always linear is true. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. The feasible region for an LPP is always bounded. So this is false clearly because we have unbounded. The solution is unbounded ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ the feasible region for an LPP is always bounded ಅನ್ನೋದು false ಆಗುತ್ತೆ. The feasible region for an LPP is always a convex polygon. ಅದು polygon means having many sides. ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪಾಲಿಗನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ feasible solution ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. A corner point of a feasible region is the region of intersection of two boundary lines. That is also true. So option 2 is false. That is answer is 2. The corner points of the feasible region of an LPP are 0, 2, 3, 0, 6, 0,
6, 8 and 0, 5. Then minimum value of z is equal to 4x plus 6y occurs at only 1 point, only 2 points, finite number of points, infinite number of points ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಐದರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್. ಈಗ ನಾನು 0, 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ 4 into 0 plus 6 into 2 ಅಂದರೆ 12 ಆಯಿತು. ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ 3, 0, 3 4s are 12, 6 into 0 is 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 ಆಯಿತು ಎರಡನೇದು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 6 and 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 24 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು 0 ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 and 8 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 6 4 24 ಪ್ಲಸ್ 8 6 48, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ 72. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ 0 and 5 ಹಿಯರ್, x ಗೆ 0 ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 30. So you can clearly notice that minimum occurs at 2 points, but every point on the line joining these 2 points 0, 2 ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ 3, 0 ಈಗ ನಾವು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ಗೆ 0, 2 0 ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 and 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 3, 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4x plus 6y ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ z minimum 12 occurs at 0, 2 and 3, 0. Every point on the line segment joining them is a solution. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ 3, 0 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 0, 2 ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ 3/2 ಮತ್ತೆ 2/2 ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 4 into 3/2 ಪ್ಲಸ್ 6 into 1/2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 2s are 4, 2 into 3 is 6 ನೋಡಿ, 2 2 4, 3 2 6 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 2 1 2, 2 3 6, 6 plus 3 which is equal to 9. So of course this is a solution, but minimum occurs at only 2 points ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 12 ಬಂತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 12 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 9 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, to the shaded region in the figure is the solution set of the inequations. So x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹಿಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ, y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ, y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಅಂದರೆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ y ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಇದು y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ y ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಏನಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಡಿ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 6, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನಾವು 5x ಪ್ಲಸ್ 4y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21 ಇದೆ,
ಇನ್ನೊಂದು 5x plus 4y less than or equal to 20. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೈ 20, this is x by 4 plus y by 5 greater than or equal to 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 5 ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 0 0 5 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದಲ್ವಾ ನೋಡಿ 0 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. x by 4 plus y by 5 greater than or equal to 1, that is greater than or equal to 20 here. 5x plus 4y. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ 0 0 ಆರಿಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 0 ಇದೆ, 6 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4 0 ಇದೆ, 5 0 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು. 5 ಇಂಟು 5 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು 0 greater than or equal to 20, that is 25 is greater than or equal to 20 is correct. Allige this is included. So option A is the right choice. Lakshmi wants to buy few bangles and eardrops. So let us read the problem carefully. Lakshmi wants to buy few bangles and eardrops. Each bangle costs rupees 5 and each eardrop costs rupees 10. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಶಿ ಶುಡ್ ಬೈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ನಾನು ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ವೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ 6x plus 2y ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಫ್ ಶಿ ಬೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಕಾಸ್ಟನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, and 5x plus 10y. f of xy is 5x plus 10y. That is option 2. Minimize 5x plus 10y. Cost minimize andre minimize nodi 5x plus 10y. Illi 5 rupees each bangle and 10 rupees each ear drop. 5x plus 10y. So option 2 is the right choice. We will discuss probability now. A natural number is chosen from 1 to 50. The probability of getting a prime number is option A 3 by 10, option B 2 by 10, option C 1 by 2, option D 4 by 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ 1 ರಿಂದ 50 ವರೆಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50. Now let us list the prime numbers from 1 to 50. ಅವಾಗ ನೋಡಿ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47 are the prime numbers from 1 to 50. That is, there are 15 prime numbers. So that is number of favorable cases anta tagondre it is 15. So alige required probability is equal to 15 by 50.
So 50 natural numbers elements in sample space and 15 prime numbers between 1 to 50. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 3s are 15 and 5 10s are 50. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 by 10 is the required probability, which is in option A here. If 5 letters have to be placed in 5 addressed envelopes, that means there are 5 letters and 5 envelopes. What is the probability that at least one letter is placed into an incorrect envelope? ಈಗ 5 envelopes ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 5 letters ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸು ಆಯಾಯ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಎನ್ವಲಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 5 ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಇ ಬಿ ದ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲೆಟರ್ ಇಂಟು ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ವಲಪ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಈವೆಂಟನ್ನು ಇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವೇರ್ ಇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So there is exactly one way in which all the letters can be placed correctly, and total ways of placing the letters into the envelopes is 5 factorials. There are 5 factorial ways we can keep the letters into envelopes. Allige E complement is 1 by 120. E complement andre ಏನು, probability of placing all the letters correctly. There is only one way in which all the 5 letters are placed into 5 envelopes is 1 by 120. ಹಾಗಾದ್ರೆ required probability is 1 minus 1 by 120. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ P of E is required. ಒಂದೇ ಒಂದು at least one letter is placed in incorrect way ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1 minus 1 by 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ LCM 120 minus 1 is 119 by 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. Next, if two distinct numbers are picked at random from the set A is equal to 1 3 2 4 6 11, then what is the probability that the product of numbers is even? ಈಗ two distinct numbers are picked at random from this set A. set A ನಲ್ಲಿ 1 3 2 4 6 11 ಅಂತಿದೆ. what is the probability that the product of numbers is even? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು, that is 1 into 2 is equal to 2, even ಬಂತು. ಅದೇ ತರ 3 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 ಆಯ್ತು, 2 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೇ 11 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 33 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಸೆಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ there are 3 plus 3 6 elements. There are 6 elements and we can choose any 2 elements in 6C2 ways ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 2 1 4 1 6, in all these cases product is even. 3 into 2 6, 3 into 4 12, 3 into 6 2 into 4 2 into 6 2 into 11 4 into 6 4 into 11 6 into 11. in all these cases the product is even. ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. there are 12 elements.
ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈವನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ 12C1 ವೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಒನ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಲ್ವಾ ಈ ಸೆಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಇನ್ 12C1 ways divided by we are choosing two numbers from these 6 numbers in 6C2 ways. ಅಲ್ಲಿಗೆ 12C1 ಅಂದರೆ 12 ಆಯಿತು, 12C1 is 12, 6C2 ಅಂದರೆ 6 into 5 by 2 into 1, so that is 12 into 2 by 6 into 5. So you can simplify this, 2 ones are 2 3s are 5 here and 3 4s are 12. So ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 by 5 is the required answer. That is option D is the right choice. A single letter is selected at random from the word probability. A single letter is selected at random from the word probability. The probability it is a vowel is, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ, ಆಗ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಓವೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ 11. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ 11 letters and we are choosing a single letter out of 11. ಅದರಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಓವೆಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಎ ಇದೆ ಒಂದು, ಐ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಓವೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓವೆಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4/11. 4/11 is the right choice. A and B appeared for an interview for the same post. A ಮತ್ತೆ B appeared for an interview for the same post. So assume that there is one post. For that post A and B appeared for an interview. The probability that A gets selected is 2/3. Probability that A gets selected is 2/3. And probability that B gets selected is 3/5. Probability B gets selected is 3/5. Find the probability that either A or B gets selected if A and B are the only two persons who attended the interview. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರೇ ಇಬ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ ಜಾಬ್ ಅಂತ. ಈಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎ 2/3 ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ 2/3 ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 - 2/3 ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು. Probability that A is not selected is 3 - 2, that is 1/3. Similarly, probability that B is not selected is 1 - 3/5, that is 5 - 3 is 2/5. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ P of A is 2/3 implies P of A complement is 1/3. ಅಂದರೆ A ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು 2/3 ಆದರೆ A ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು 1/3. ಅದೇ ಥರ probability that B is selected is 3/5 ಆದರೆ probability that B is not selected is 1 - 3/5, which is 2/5. Now required is probability of A or B. ಅಂದರೆ A ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ B ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, B ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ A ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ P of A into P of B complement plus P of B into P of A complement ಆಗುತ್ತೆ. So P of A is 2/3. This is given, and P of B complement is 2/5 here, plus P of B is 3/5, it's given, and P of A complement is 1/3. So we can simplify this to get the correct answer. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 2 2s are 4 by 15, and here 3 into 1 3/15 here. 15 is LCM, so 4 plus 3 7/15 is the right choice. That is option B is the correct choice.
A box contains 12 bulbs. A box contains 12 bulbs, of which 3 are defective. There are 3 defective bulbs in the box. A box ಅಲ್ಲಿ 12 bulb ಇದೆ. If 3 bulbs are chosen at random, 3 bulb ಅನ್ನು choose ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Find the probability of at least one bulb is good. When you choose 3 bulbs from 12 bulbs, the probability of getting at least one good bulb, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಆದ್ರೂ ಗುಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್. ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ probability of getting a defective bulb. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಲ್ಬ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3C3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ 3 ಬಲ್ಬ್ಸ್, 1 ಬಲ್ಬ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 12 bulbs, out of which 3 are defective. That is why 1 by 220 is the probability of getting the bulb which is defective. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಗುಡ್ ಬಲ್ಬ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗುಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1 by 220 ಆಗುತ್ತೆ, which is nothing but 220 minus 1 by 220, that is 219 by 220. 219 by 220 is the right choice. The probability that a number selected at random from the set of numbers 1, 2, 3, 4 up to 100 is a cube is. And options ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, so that we will find the answers directly and we'll mark the answers. ನೋಡಿ, from 1 to 100 there are only 4 cubes. ಯಾವ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ 1, 8 ಅನ್ನೋದು 2 ಕ್ಯೂಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27 is ಅಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್, 64 ಅಂದ್ರೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ perfect cubes in ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ between 1 to 100. And the probability that a number selected at random from the set of numbers is a cube. ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 100 ಅಂದ್ರೆ there are 100 numbers, so out of which 4 are perfect cubes. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 by 100 ಆಯ್ತು, which is nothing but 1 by 25. A problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving individually are 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. ಅಂದ್ರೆ probability that A solves the problem is 1 by 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ probability A will not solve the problem is 1 minus 1 by 2, that is nothing but 1 by 2 again. Similarly, probability that B solves the problem is 1 by 3. And probability B will not solve the problem is 1 minus 1 by 3, that is 3 minus 1, 2 by 3 ಆಯಿತು. Probability that C solves the problem is 1 minus 1 by 4, which is probability that C solves the problem is 1 by 4, and probability that C will not solve the problem is 1 minus 1 by 4, andre that is 3 by 4. Now the question is the probability that the problem will be solved at least by 1 is, ಎಲ್ಲ independent event ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 1 minus problem is not solved by any of the 3 students. Required probability is 1 minus probability of problem is not solved by any one of the 3 students. ತಗೊಂಡ್ರೆ probability the problem is solved ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So that is 1 minus ನೋಡಿ not solved ಇದಲ್ಲ, 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4. ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 is problem is solved, 1 by 3 is problem is solved by B, 1 by 4 is problem is solved by another student C. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4 is the problem is not solved by A, B, C respectively. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 minus 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 by 2, 1 minus 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ 2 by 3, 1 minus 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ
3/4 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 3 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 minus 1/4 which is 3/4. So probability that the problem will be solved by at least by 1 is 3/4, which is in option D. In a non-leap year, the probability of getting 53 Sundays or 53 Tuesdays or 53 Thursdays is 1/7, 2/7, 3/7 and 4/7 ಅಂತ ಇದೆ. A non-leap year ಅಂದ್ರೆ contains 365 days. ಈಗ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ 29 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ 366 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನ್ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ 365 ಡೇಸ್ ಇರೋವಂಥ ಇಯರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 152 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು 365ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7ಇಂದ 752 ಬರುತ್ತೆ, 364 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂದರೆ 1 ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1 ಡೇ ಸಂಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥರ್ಸ್ಡೇನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೈಡೇ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವು 7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ 1 ಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 52 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ಆರ್ 52 ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು 53 ಸಂಡೇಸ್ ಆರ್ 53 ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಸ್ ಆರ್ 53 ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಅಂದರೆ 53rd ಡೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಂಡೇನೋ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನೋ ಥರ್ಸ್ಡೇನೋ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಸಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಡೇಸ್. 53ನೇದು ಸಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಥವಾ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂದರೆ 3 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಡೇಸ್. ಉಳಿದಿರೋದು ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್: ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ ಆರ್ ಸಾಟರ್ಡೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3/7 is the right choice. So required probability is 3/7. A card is drawn at random from well shuffled pack of 52 cards. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 52 ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಲ್ ಶಫಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕು. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈ 52 ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 52 ಇನ್ 52 ವೇಸ್. 52 ಥರ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂದರೆ 1 ಔಟ್ ಆಫ್ 52 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇನ್ 52 ವೇಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ಇನ್ 26 ವೇಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಟು 13 ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ್ 13 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 13+13 ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 26 ways in which we can choose either heart or a diamond. Therefore required probability is 13+13, 26/52. 52ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 26 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಡೈಮಂಡ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 13+13 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 26/52 ಅಂದರೆ 1/2 is the required probability. In a 8 throws of a die, 1 or 3 is considered as success. ಒಟ್ಟು 8 ನಾವು ಥ್ರೋಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಈಸ್ 8. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 16/9, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 8/5, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 4/3, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 2/3 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ n is equal to 8.
ಸೊ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ 1 or 3. ಈಗ ಡೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 1 2 3 4 ಮತ್ತೆ 5 6 6 ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. 1 or 3 ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2/6, ದಟ್ ಈಸ್ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1/3 here. Probability of getting a success is 1 out of 3, and probability of failure is 1 minus 1/3, that is 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ q is 1 minus p. I have shown it is 2/3 here. Now standard deviation is given by the formula square root of npq. Square root of npq. So n ಅಂದ್ರೆ number of throws, it is 8. P is probability of success 1/3. Q is probability of failure, which is 2/3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ I have 3 3s are 9 here and 8 2s are 16. That is square root of 16/9, which is 4/3. Option C is the right choice. Next, A speaks truth in 75% cases. A speaks truth in 75% cases. B speaks truth in 80% cases. That is probability that A speaks truth is 75/100. Probability that B speaks truth is 80/100. The probability that they contradict each other in a statement is, ಅಂದ್ರೆ ಎ ನಿಜ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಬೇಕು, ಬಿ ನಿಜ ಹೇಳಿದಾಗ ಎ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ E1 ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, E2 ಅಂದರೆ ಬಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಲೈ. ಒಬ್ಬ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು they contradict each other ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ E1 intersection E2 complement. ಅಂದ್ರೆ E1 ಅಂದ್ರೆ A speaks truth and B lies, plus E1 complement intersection E2 ಅಂದ್ರೆ A lies and B speaks truth ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ we require P of E1 intersection E2 complement plus P of E1 complement intersection E2, and these two are independent because E1 ನಿಜ ಹೇಳಕ್ಕೂ E2 ಎ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ಗೂ ಬಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎ ನಿಜ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ E2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ E2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಪಿ ಆಫ್ E2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ E2. ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ, ಪಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ E2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ E2 ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಅಂದರೆ 75% ಅಂದರೆ 75/100. E2 ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 80/100 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಆಫ್ E2 ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 80/100. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ E2 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 80/100. ಪಿ ಆಫ್ E1 ಅಂದರೆ 75/100. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 75/100 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ E2 ಅಂದರೆ 80/100 ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, 100 ಮೈನಸ್ 80 ಈಸ್ 20/100. ಇದು 20/100, ಈ 75/100 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ 75/100 ಅಂದರೆ 100 ಮೈನಸ್ 75 ಈಸ್ 25/100 ಆ್ಯಂಡ್ 80/100 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೋಡಿ 3/20. ಇದು ಮೊದಲನೇದು, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 75/10 ಇಂಟು 100 ಇದೆ. ಸೊ 25 3ಲಿ 75, 25 4ಲಿ 100. ಆಮೇಲೆ 3/10 ಇಂಟು ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಹೋಗಿತ್ತಲ್ವಾ, 4 ಇಂಟು 10 40 ಆಗಬೇಕಿದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 25 4s are 100, 4 1s are ಮತ್ತು 4 20 is 80.
ಇಲ್ಲೊಂದು 0 0 ಹೋಯಿತು, 2 ಒನ್ಲಿ 2 5 10. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1/5. ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು 3/20 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ 25 3 75, 25 4 100. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 4 ಒನ್ಲಿ 4, 4 5 20 ಅಂತ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 1 5, 5 2 10, ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 ಉಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3/20 ಆಯಿತು. ಸೊ 3/20 ಪ್ಲಸ್ 1/5. ಸೊ 20 LCM ತೆಗೀರಿ. 3, that is when you take 20 LCM you will get 3 plus 4, which is 7/20. That is option A is the right choice. A bag contains 5 white and 3 black balls. 4 balls are successively drawn out and not replaced. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 white and 3 black balls. So there are totally 8 balls in a bag. 4 balls are drawn successively and not replaced. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಲ್ನ ನಾವು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, 4 ಬಾಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಮತ್ತೆ ವೈಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇದೊಂದು ಚಾನ್ಸು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ವೈಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್, ಈ ಥರ ಬರೋವಂತಹ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಆಮೇಲೆ ವೈಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಆಯಿತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಬಾಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5/8 ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸು 3 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 7 ಬಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ probability of getting a black ball in the second draw is 3/7 ಇಂಟು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವೈಟ್ ಬಾಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 4 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಬಿಕಾಸ್ 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡ್ರಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಗೋಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 5 ವೈಟ್ ಇತ್ತು, 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಇತ್ತು, ತೆಗೆದಿದ್ವಿ 1 ಬಾಲು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಬಾಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದಾಗ ಹೋಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 5 ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 8ರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ಬಾಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 3 ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಮಗೆ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಆಯಿತು. ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಅಂದರೆ 5 ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಬಿಕಾಸ್ 5 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 7, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 5/7. ಆಮೇಲೆ 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 7 ಇದ್ದಿದ್ದು 6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಯಿತು, 6 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 1/7. ಇಲ್ಲಿ 5/8, 3/7, 4/6, 2/5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 1s 3 2s 6 ಆಯಿತು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 1s ಆಮೇಲೆ 4 2s 8 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 7 2s 14. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1/14. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 4 1 4 2 8, 2 2 ಮತ್ತೆ ಹೋಯಿತು, 3 1s 3 2s 6,
5 cancel ಆಯಿತು, 7 2s are 14. So 1 over 14 plus 1 over 14, so 14 LCM 1 plus 1 2, so 2 by 14 ಆಯಿತು, which is 1 by 7. That is option C is the right choice. Next, a die is tossed 5 times. A die is tossed 5 times. Getting an odd number is considered a success. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒನ್ ಎ ಡೈ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಈಸ್ 6 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 5 ಸಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ದೆನ್ ದ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನೋಲಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬರ್ನೋಲಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರಯಲ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 3 out of 6. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 1 ಮತ್ತೆ 5, these are the 3 numbers which are odd numbers. So probability of getting an odd number is 3 out of 6, that is 1 by 2. Alige probability of failure is q equals 1 minus p, which is also 1 by 2. So nimge gottu total probability is 1. Amele variance is given by npq. Formula for variance is npq. So npq, n andre number of trials 5, p probability of success 1 by 2, q probability of failure 1 by 2. So answer is 5 by 4, which is in option D here. A person puts 3 cards addressed to 3 different persons in 3 different envelopes. ಇದೇ ತರ 5 envelopes ಮತ್ತೆ 5 letters ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ puts 3 cards addressed to 3 different persons in 3 different envelopes with 3 different addresses without looking. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಡ್ನ 3 ಎನ್ವಲಪ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ವಲಪ್ಸ್? ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಎನ್ವಲಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಾಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 2/3, ಬಿ ನಲ್ಲಿ 1/6, ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 1/5 ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ 1/5. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 3 cards can be put into 3 envelopes in 3p3 ways, that is 6. ಈಗ ಮೊದಲು ನೋಡಿ 3 ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ 3 ways. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ 2 ways. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ 1 ways. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮೊದಲನೇ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. In 2 ways you can fill this second envelope and ಉಳಿಯೋದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 into 2 into 1, which is 6 ways here. Out of these, only one way is such that each card goes into the right envelope. ನಮಗೆ ಈ 6 ways ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಡು ಅದೇ ಎನ್ವಲಪ್ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 1 out of 6. There is only one correct way. There are 6 ways of putting the cards into envelopes. So option B is the right choice. Required probability is 1 out of 6.
the mean and variance of binomial distribution are 4 and 2 respectively, then the probability of 2 successes is, ನೋಡಿ binomial distribution ಅಂದರೆ q plus p whole to the power of n, then the mean np equals 4 and variance is npq is equal to 2. ಈಗ binomial distribution ಅಂದರೆ q plus p whole to the power of n, p ಅಂದರೆ probability of success, q ಅಂದರೆ probability of failure. ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯನ್ಸು. ಮೀನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ವೇರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್, ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 4. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಎನ್ ಪಿ eliminated, q is 2/4 means 1/2. q 1/2 ಆದ್ಮೇಲೆ p is equal to 1 minus q which is nothing but 1/2. So we got p and q and np4 it is given. ಅಲ್ಲಿಗೆ n is equal to 4/p ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ p is 1/2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ n is equal to 4/1/2 which is equal to 8 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಪಿ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 8c2 p to the power of 2 q to the power of 6. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ 4 and 2 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಸಕ್ಸಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ p ಸ್ಕ್ವಯರ್ 2 ಸಕ್ಸಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ q to the power of n minus r, n ಅಂದರೆ 8 minus 2 ಅಂದರೆ 6. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ 8c2 ಅಂದರೆ 8 into 7/2 into 1, p ಅಂದರೆ 1/2, q ಅಂದರೂ 1/2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 4 8 7 4 28 ಆಯಿತು. 1/2 to the power of 8 ಆಗುತ್ತೆ. 2 to the power of 8 ಅಂದರೆ 256. ಅಲ್ಲಿಗೆ 28/256 is the answer. ಸೊ ಈ 2021 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆದರೆ CET ಕರ್ನಾಟಕ CETನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು JEE ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Let A and B be two events. There are two events A and B. P of A is 0.3 and P of B is 0.4. P of A intersection B complement is 0.5. Then probability of A union B complement is option A ನಲ್ಲಿ 0.5, B ನಲ್ಲಿ 0.8, C ನಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು D ನಲ್ಲಿ 0.1 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ addition theorem, that is P of A union B complement is equal to standard result ಇದು P of A plus P of B complement minus P of A intersection B complement. ಇಲ್ಲಿ B complement ಬದಲು B ಇದ್ದಿದ್ರೆ P of A plus P of B minus P of A intersection B ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ P of A union B complement ಅನ್ನೇ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇದು. That is equal to P of A ಅಂದರೆ 1 minus P of A complement. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ P of A plus P of A complement will be 1. ಹಾಗಾದರೆ P of A is equal to 1 minus P of A complement plus 1 minus P of B ಅಂದರೆ P of B complement ಅಂದರೆ 1 minus P of B minus P of A intersection B complement ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so now you can observe this is 1 minus 0.3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಟ್ A and B be two events and P of A complement ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ P of A complement is 0.3, P of B is 0.4. ಹಾಗಾಗಿ P of A complement 0.3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ 1 minus P of A complement ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ P of A ನ, ಬಿಕಾಸ್ P of A is unknown. ಅದನ್ನು 1 minus P of A complement ಬರೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ 0.3 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ P of A complement, ಆಗ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ P of A ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 1 minus P of A complement. P of B complement ಅಂದರೆ 1 minus P of B.
ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 0.4 minus p of a intersection b complement, that is also given as 0.5. substitute ಮಾಡೋಣ, 1 minus 0.3 plus 1 minus 0.4 which is p of b. ಆಮೇಲೆ p of a intersection b complement is 0.5. so we will simplify this. ನೋಡಿ 1 plus 1 2 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 0.3 minus 0.4 minus 0.5. ಈಗ 0.5 0.4 0.9 0.9 plus 0.3 ಅಂದರೆ here I have 1.2 which is equal to 0.8. so required is 0.8 which is in option B. The probability of A occurring is 0.5 and that of B occurring is 0.3. ಅಂದ್ರೆ P of A is 0.5 and P of B is 0.3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. If A and B are mutually exclusive, then probability that neither A nor B occurs, ಅಂದ್ರೆ probability of A complement union B complement find out ಮಾಡಬೇಕು. neither A nor B mutually exclusive ಅಂದ್ರೆ A intersection B is empty. This is mutually exclusive. So ಈಗ ನೋಡಿ required probability is probability of neither A nor B occurs. That is probability of A complement intersection B complement. Neither A nor B means A complement intersection B complement. Either A or B ಅಂದ್ರೆ A union B. Neither A nor B means probability of A complement intersection B complement. So this is equal to probability of A union B whole complement. De Morgan's law apply ಮಾಡೋಣ. A complement intersection B complement is equal to A union B whole complement. So probability of A union B whole complement ಅಂದ್ರೆ 1 minus P of A union B. So same fact, P of A union B plus its complement A union B whole complement is equal to 1. That is total probability is equal to 1. ಹಾಗಾದರೆ 1 minus P of A union B. ಇಲ್ಲಿ neither A nor B ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು, 1 minus P of A union B ಆಯಿತು. Aಗೆ 0.5, P of A 0.5, P of B 0.3. A intersection B empty because they are mutually exclusive. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 minus P of A plus P of B ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವುದು? A union B. P of A union B is equal to P of A intersection, sorry, P of A plus P of B because A and B are mutually exclusive. A intersection B empty ಆಗೋದ್ರಿಂದ P of A intersection B 0 ಆಗುತ್ತೆ. P of A intersection B will be 0. So now that is equal to 1 minus P of A is 0.5, ಇಲ್ಲಿ plus 0.3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.5 plus 0.3 0.8 ಆಯಿತು. that is 1 minus 0.8 ಅಂದರೆ which is 0.2 here. that is option D. Option D is the right choice. So mutually exclusive ಅಂದರೆ A intersection B empty ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ neither A nor B ಅಂದರೆ A complement intersection B complement. ಇದು A union B whole complement. ಡಿ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು. If A and B are two independent events such that A union B, probability of A union B complement is 0.8, P of A is 0.3, then what is P of B? 2 by 7, 2 by 3, 3 by 8 and 1 by 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, P of A union B complement is 0.8. This is given. P of A union B complement is equal to 0.8. A union B complement ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, P of A plus P of B complement minus P of A into P of B complement. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂದರೆ A and B are independent ಆದಮೇಲೆ A ಮತ್ತು B complement ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ P of A intersection B is equal to P of A into P of B when A and B are independent.
So P of A plus P of B complement minus P of A into P of B complement is equal to 0.8 ಇದೆಯಲ್ಲ, this is taken as 8 by 10. ಇಲ್ಲಿ 8 by 10 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. So that implies ನೋಡಿ P of A is given, it is 0.3 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ 3 by 10 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Instead of P of A you can write 3 by 10 here plus P of B complement that we don't know. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. P of A is 3 by 10. 3 by 10. P of B complement you can write as it is. Minus P of A is 0.3. And P of B complement ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. I am writing it as it is, which is equal to 8 by 10. So now P of B complement LCM ಅಥವಾ P of B complement minus 0.3 P of B complement ಅಂದರೆ 1 minus 0.3 which is equal to 0.7. So ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ನೋಡಿ. 3 by 10 plus P of B complement 1 minus 3 by 10 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, that is equal to 8 by 10. 0.3 ಅಂದರೆ 3 by 10, ಅದಕ್ಕೆ 7 by 10 ಆಯ್ತದು. So that implies 3 by 10 plus P of B complement into I have 7 by 10 which is equal to 8 by 10. So we can simplify this. P of B complement is equal to 8 by 10 minus 3 by 10 into ಇಲ್ಲಿ 7 by 10 ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ 10 by 7 ಆಗುತ್ತೆ. So we can simplify. 10 eliminate ಆಯಿತು. 8 minus 3 is 5 by ನೋಡಿ 10 LCM ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 minus 3 is 5 into 10 by 7. So 10 eliminate ಆಯಿತು. You can see that it is 5 by 7. Seven by 10 into P of B complement is equal to 8 by 10 minus 3 by 10 ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು 5 by 10 ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ 8 minus 3 5 by 10 ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 7 by 10 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 by 7 ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ P of B complement. ಸರಿ ಇತ್ತು, P of B complement ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 5 by 7 ಅಂತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ P of B ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದರೆ it is 1 minus P of B complement ತಗೋಬೇಕು. That is 1 minus 5 by 7 which is equal to 7 minus 5. This is 2 by 7. So option A is the right choice. Option A is the right choice. 2 by 7. Required probability is 2 by 7. If P of A is 0.3, P of B is equal to 0.5 and P of A given B is 0.4, then P of B given A is P of B given A ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. 2 by 3ನ 2 by 5 3 by 5 ಅಥವಾ 4 by 5 ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A given B is given by P of A intersection B by P of B. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, P of A given B is given by P of A intersection B by P of B. P of A intersection B ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ P of A ಗೊತ್ತು, P of B ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು P of B given A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ P of A given B is given as 0.4. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 0.4 is equal to P of A intersection B divided by P of B. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.5. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.5 ಆಯಿತು. P of A intersection B is 0.4 into 0.5 ಆಯಿತು. ಸೊ 0.4 into 0.5 ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.20. ಸೊ P of A intersection B ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ B given A which is equal to probability of A intersection B by P of A. ಅಲ್ಲಿಗೆ I got this as 0.20 now. P of A intersection B divided by P of A is given as 0.30. So that is, we'll get 2 by 3 here. So shift ಮಾಡಿ point. So you get probability of B given A as 2 by 3, which is in option A here. Here is the solution.
0.4 P of A intersection B by 0.5 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ 0.2 ಬಂತು. B given A ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ P of A intersection B ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ P of A ಬರುತ್ತೆ. So 0.3 0.2. So if you shift the points, it is 2/3, which is in option A here. Two persons A and B appear in an interview for two vacancies. So we have solved a similar question, but ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಇಬ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ A and B appear in an interview for two vacancies. There are two vacancies and two persons are attending. If the probability of their selections are 1/5 and 1/6 respectively, then the probability that none of them is selected is, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ A is selected is 1/5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ A is not selected is 1 minus 1/5 ಅಂದರೆ 5 minus 1 4/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ B selected is 1/6. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ B is not selected is 1 minus 1/6 ಅಂದರೆ 6 minus 1 will get 5/6 here. None of them is selected is none of them selected ಅಂದ್ರೆ neither A nor B, that is P of A complement intersection B complement. It's independent. ಅವರು ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇವನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ P of A complement intersection B complement ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 4/5 and 5/6, that is 1 minus P of A into 1 minus P of B, that is 4/5 into 5/6. 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 2 2 6. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2/3, which is in option D. So probability that none of them selected is 2/3. The probability that a man lives after 20 years is 1/4. Probability that a man lives even after 20 years is 1/4. And that his wife lives is 1/3. Independent events. Probability that man will die after 20 years is 1 minus 1/4. That is 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. Probability his wife will not survive is 1 minus 1/3, that is 3 minus 1 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ the probability that neither of them is alive after 20 years, ಇಬ್ರು ಇರಲ್ಲ after 20 years ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ that man and his wife will not be alive after 20 years ಅದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ P of M complement into P of W complement ಅಂದ್ರೆ 1 minus P of M 1 minus P of W. So that is nothing but 1 minus 1/4 into 1 minus 1/3. You can simplify this. 4 minus 1 3/4 into 3 minus 1, that is 2/3. So 2 1s are 2 2s are ಇಲ್ಲಿ 3 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ. You will get 1/2 as the answer. So that is option C. So the probability that neither of them is alive after 20 years is 1/2. If x belong to closed interval 0 8, the probability that x square minus 8x plus 12 is greater than or equal to 0 is,
ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1/2, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3/4, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1/4 and none of these ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ x belong to in the interval 0-8, that is closed interval 0-8, x belong to 0-8. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ x² - 8x + 12 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ x - 2 × x - 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 and 6 ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಅಥವಾ you can say 2 and 6 are the roots of the equation. When you give 2 for x, you will get 2² - 16 + 12, that is 0 ಆಯಿತು. 6 ಕೊಟ್ಟಾಗ 6² ಅಂದರೆ 36 - 48 + 12, that is also equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ x = 2 and x = 6 are the roots of the given equation. ಈಗ ನಾನು 2 and 6 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ x = 2 and x = 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. x = 2 and x = 6. ಈಗ 2ಗೂ 6ಗೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಪೋಸ್ 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ 3 - 2 × 3 - 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 3 - 2 is 1 × 3 - 6 ಅಂದರೆ -3, that is -3 which is not greater than or equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. 2 ಮತ್ತು 6 ಮಧ್ಯ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 6 ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 6 ಇಲ್ಲಿ x is less than or equal to 2 or x is greater than or equal to 6 ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, 6 ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್. 2 ಮತ್ತು 6 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ 0 to 2 dx, 6 to 8 dx. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 0 to 2 and 6 to 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 to 8, ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 8 ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ 0 to 2 ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 2 and 6 to 8 ಮಧ್ಯ ಬೇಡ. 2 to 6 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 0 to 2 dx + 6 to 8 dx / 0 to 8 dx. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 0 to 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 2 ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ x ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 8 ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ x ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 8 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 - 0 + 8 - 0, 8 - 6 ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 - 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 + 8 - 6 ಅಂದರೆ 2 ಬಂತು ಬೈ 8. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4/8 which is equal to 1/2. So required probability is 1/2. That is option A is the right choice. ಇದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಎ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಚೂಸನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 12 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Set A is important. Number of elements in A is 12. The probability that the binary operation is commutative is, binary operation commutative ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ n⁴n². ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ and the set containing n elements is given by n⁴n², and total number of commutative binary operation is given by n⁴n × n + 1/2. ಇದು commutative binary operation ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ n⁴n × n + 1/2. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? n⁴n². ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್
the required probability. When you choose a binary operation at random, what is the probability that it is commutative ಅಂತಂದ್ರೆ n to the power of n into n plus 1 by 2 by n to the power of n square. n ಅಂದ್ರೆ 12, ಇಲ್ಲಿ 12 to the power of 12 square and 12 to the power of 12 into 12 plus 1 by 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 12 to the power of, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, 12 plus 1 13 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 12 to the power of 12 into 13 by 2, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12 to the power of minus 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ minus 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಾವು minus 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 12 to the power of 12 into 12, 12 square by 2, ನೋಡಿ 12 to the power of, base ಇದು, base is 12 here also, 12 into 12, 12 square by 2, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 12 into 1, 12 by 2, ಈ 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 2 ಈಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 to the power of 2 ನೋಡಿ 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 12 ಮೈನಸ್ 2 into 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 2 ಆದಾಗ 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2 into 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 12 to the ಮೈನಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 12 by 2 ಮೈನಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಅಥವಾ 12 ಮೈನಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 12 to the power of 6 minus 72, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 6 ಆಯಿತು. 12 by 2 ಅಂದರೆ 6, 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ 144 by 2 ಅಂದರೆ 72. 6 minus 72 is 12 to the power of minus 66, that is 1 by 12 to the power of 66. 1 by 12 to the power of 66 is the required probability. That is, when you choose a binary operation at random, the probability that it is a commutative binary operation is 1 by 12 to the power of 66. The probability that Ram will alive 30 years hence is 7 by 11. Shyam will be alive is 7 by 10. What is the probability that both Ram and Shyam will be dead 30 years hence? So we solved a similar question for a man and his wife. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So P of R ಅಂದರೆ Ram will alive is 7 by 11, this is given, and Ram will not alive after 30 years, that is he dies after, he will be dead after 30 years andre it is 1 minus 7 by 11, that is 11 minus 7, that is 4 by 11, it's here. And Shyam will alive is 7 by 10, that is also given. For 30 years he will alive ಅನ್ನೋದು 7 by 10 probability. ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 30 years ಅವ್ನು ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ 1 minus 7 by 10, that is 10 minus 7 ಅಂದರೆ 3 by 10 ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ probability that Ram and Shyam, neither Ram and Shyam will alive 30 years hence ಅನ್ನೋದು P of R complement into P of S complement, which is 4 by 11 into 3 by 10. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, R complement is 4 by 11, S complement is 3 by 10, that is 4 by 11 into 3 by 10, 4 3s are 12 by 110. So required answer is B. Option B is the right choice. If A and B are independent events ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, P of A intersection B is equal to P of A into P of B ಅಂತಾದರೆ we say that events are independent. ಇಲ್ಲಿ if A and B are independent events,
such that P of B is equal to 2 by 7 and P of A union B complement is 0.8 and we have to find P of A. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. P of A ಯೂನಿಯನ್ B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A ಯೂನಿಯನ್ B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.8 ಅಂತ. We have to find the probability of A. 0.1 ಇದೆ, 0.2 ಇದೆ, 0.3 ಇದೆ, 0.4 ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. P of A union B complement is 0.8. This is given in the problem here ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. P ಅಡಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್, P of A plus P of B complement minus P of A intersection B complement is equal to 0.8 ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು P of A. P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ P of B ಅಂದರೆ ನಾನು 1 ಮೈನಸ್, ಈಗ P of B ಇದೆ, P of B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ P of B ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ P of A ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಇದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ P of B ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು 1 ಮೈನಸ್ P of B ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಈಸ್ P of A ಇಂಟು P of B. ಈಗ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ A and B complement are also independent. So this fact you should know. ಹಾಗಾದ್ರೆ P of A intersection B complement is nothing but P of A into P of B complement which is equal to 0.8. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ required is P of A 1. P of B is 2 by 7. This is, you can substitute here. P of A we don't know, we can write as it is. P of B complement we can find. P of B complement andre again 1 minus P of B, that is 1 minus 2 by 7. It is 2 by 7. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. P of A 1 minus P of B ಅಂದ್ರೆ 2 by 7. P of A ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. P of B complement ಅಲ್ಲಿ 1 minus P of B, that is 1 minus 2 by 7 which is equal to 0.8. We can simplify here. P of A as it is 1 minus 2 by 7, 7 minus 2, 5 by 7 ಆಯಿತು, minus P of A into 7 minus 2 into 5 by 7. So which is equal to 0.8. ಈಗ P of A ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, minus P of A into 5 by 7. That implies P of A ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ 1 minus 5 by 7 ಆಯ್ತಿದು. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.8 ಮೈನಸ್ 5 by 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ P of A ಇಂಟು 7 minus 5 is 2 by 7 is equal to 0.8 minus 5 by 7. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 2 by 7 ಇಂಟು P of A is equal to 0.8 minus 5 by 7. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 7 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ you will get 5.6 minus 5. 7 into 0.8 is 5.6 minus 5 ಅಂದರೆ 0.6 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ P of A ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 2 by 7 into P of A ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ P of A ನಾವು. ಸೊ P of A is equal to ನೋಡಿ 2 by 7 P of A is equal to 0.6 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, now P of A is equal to 0.6 into 7 by 2. Okay, so 0.6 into 7